exam preparation. Exam preparation হচ্ছে the main objective of this class. হচ্ছে exam preparation for tomorrow. Majorityর জন্য এটা exam preparation for tomorrow, but others-দের জন্য এটা revision. And I will share some important topics, some important issues. Okay, so let's follow. And this is the continuation of the last class. This is the continuation of last class. আমি আজকের ক্লাসটা তোমাদেরকে ক্যাচ করতে হবে হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্লাসের কন্টিনিউশন হিসেবে। মানে তোমাদের এক্সাম প্রিপারেশন মানে হচ্ছে যে ইনক্লুডিং দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস এন্ড টুডেজ ক্লাস, এই দুইটা ক্লাসের কম্পাইল করে তোমার প্রিপারেশনকে মেকশিওর করতে হবে। Okay, so start from qualitative chemistry. Okay, qualitative chemistry, I can say they have done. Qualitative chemistry have done in the previous class. So qualitative chemistry, rest of the part. Now the rest part of qualitative chemistry. Okay, so let me start. For today, the number one is question maybe এরকম যে what is the formula of calculating number of orbitals in a in an energy in a sublevel. In a sublevel. What is the formula of calculating number of orbitals in a sublevel? What is the formula of calculating number of orbitals in a sublevel? Option A, is it n square? Option B, is it 2n square? Option C, is it 12 plus 1? Or option D, is it 2 into 12 plus 1? তাহলে question is what is the formula of calculating number of orbitals in a sublevel? Somebody give the answer. Ishika. जी सर। Do first. বলো আনসারটা বলো এটা। ডি না? ডি না কেন আবার? না কেন আবার? জি স্যার, ডি। কনফিডেন্সের অভাব থাকলে হবে? আচ্ছা, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন হিয়ার। আচ্ছা, option D is correct option, fine. But remember n square, 2n square, 12 plus 1, 2 into 12 plus 1, এগুলো কিন্তু কোনোটাই ইউজলেস না। Here is the option is 2 into 12 plus 1, but everyone has application. Okay, n square, when n square, so what is this? N square হচ্ছে number of orbital in energy level. Number of orbital in the energy level. N square. Number of orbital in the energy level. তাহলে n স্কয়ার
It is a formula. Formula of calculating number of orbital in energy level. Number of orbital in energy level. N square. For example, third energy level. Third energy level. So how many orbital in third energy level? How many orbital in third energy level? It is 9. মানে এটা একটা জাস্ট অকেশন যে আমি একটা কোশ্চেনকে রিলাই করলাম, বাট দিস ইজ সাচ টাইপ অফ কোশ্চেন that every option has impact, every option has significance. তাহলে n স্কয়ার হচ্ছে নাম্বার অফ অরবিটাল ইন এনার্জি লেভেল, সাপোজ থার্ড এনার্জি লেভেলে নাম্বার অফ অরবিটাল কত 9, whenever it is 2n square, whenever it is 2n square, then it is number of electrons in energy level. Number of electron in energy level. তার মানে this is for number of orbital in energy level, this is for number of electron in energy level. এটা आंसर সি হবে না, ডি কেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ মেক মি কারেক্ট। জি স্যার, সি হবে। ফর্মুলা, হ্যাঁ আমি কোশ্চেনটা আসলে আমার মাইন্ডে ছিল কোশ্চেনটার অপশন এ। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, যে কারেকশনটা এনেছো তাকে অনেক থ্যাঙ্কস। কিন্তু আমি হচ্ছে কি মাইন্ডসেট ছিল যে এইটাকে কারেক্ট ধরে আমি কোশ্চেন দিব। আমার মাইন্ডসেট ছিল যে এইটাকে কারেক্ট ধরে এটা দিতে থাকবে এন্ড এইটাকে কারেক্ট ধরে আমি অপশন দিব এবং আদার গুলো বুঝাবো। কিন্তু বাই এনি চান্স আমার নিজেরই খেয়াল নাই যে আমি এখানে অরবিটাল দিয়ে রাখছি। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর কারেকশন। অবশ্যই এটা সি না, এখনই আসলে চলে আসতো, ঠিক না? আমি যখন প্রত্যেকটা অ্যানালাইসিস করতেছিলাম তখন কিন্তু এটা এসে যেত। তাহলে দিস টাইম এটা হচ্ছে নাম্বার অফ অরবিটাল ইন সাব লেভেল। এই যে এখনই আমরা আসলে ধরা পড়ে যেতাম। তাহলে নাম্বার অফ অরবিটাল ইন সাব লেভেল, নাম্বার অফ অরবিটাল ইন সাব লেভেল যখন বলবে তখন হচ্ছে যে 2l+1, 2l+1 নাম্বার অফ অরবিটাল ইন সাব লেভেল। ওকে, নাম্বার অফ অরবিটাল ইন সাব লেভেল যদি আমরা দেখি, ফর এক্সাম্পল ডি সাব লেভেল, where l এর ভ্যালু কত 2। আচ্ছা, where l এর ভ্যালু কত 2, তাহলে 2l+1 ফর্মুলাতে কত পাবো আমরা 5। তাহলে ডি সাব লেভেল হ্যাজ 5 অরবিটাল, ডি সাব লেভেল হ্যাজ 5 অরবিটাল। ওকে, সো এভাবে আসছে ব্যাপারটা। ওকে, এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন সাব লেভেল, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন সাব লেভেল, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন সাব লেভেল। তাহলে দ্য লাস্ট ওয়ান হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন সাব লেভেল। তার মানে এখানে সবটাই ফর্মুলা, n স্কয়ার ফর্মুলা, 2n স্কয়ার ফর্মুলা, 2l+1 ফর্মুলা, 2 × 2l+1 ফর্মুলা। এই দুইটা হচ্ছে এনার্জি লেভেল, এরা হলো সাব লেভেল। এনার্জি লেভেলে অরবিটাল ইলেকট্রন, এনার্জি সাব লেভেলের অরবিটাল ইলেকট্রন। এন্ড এর যে কোনোটাই তোমার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারে, এন্ড এই জানতে চাওয়াটা ডিফারেন্ট ভাবে দিতে পারে, বাট এই ব্যাখ্যাটা যদি তোমার থাকে ইউ ক্যান আনসার, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা একটা এরিয়া অফ সেভারাল অপশন, দিস ইজ দ্য এরিয়া অফ সেভারাল অপশন, দিস ইজ দ্য এরিয়া অফ গুড নাম্বার অফ এমসিকিউ। Second option, যেটা তার জন্য রিমেম্বার যে নিউ বার ইজ ইকুয়াল টু 1/λ ইজ ইকুয়াল টু RH 1/n1 স্কয়ার মাইনাস 1/n2 স্কয়ার। তাহলে এটাকে বেস করে
nu bar is equal to 1 by lambda is equal to RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So based on this, 2 numbers, what is the minimum value of n2? What is the minimum value of n2 of the n2 of transition of electron in Paschen series? What is the minimum value of n2 of transition in transition of electron in Paschen series? Option A 3, option B 4, option C 5, option D it is 6. What is the minimum value of n2 in transition of electron in Paschen series? Option A 3, option B 4, option C 5, option D 6. Okay. এবার কে আনসার করবে? আনসার করো হচ্ছে কেউ একজন করো। আচ্ছা, কেউ একজন করছো 4। আচ্ছা, আনসার 4। আনসার 4। তাহলে আমরা একটু দেখি যে অ্যান্সারটা কি করে হয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ n2 ইন ট্রানজিশন অফ ইলেকট্রন ইন প্যাশেন সিরিজ? আচ্ছা, তাহলে তোমরা যারা সবাই আছো অল টুগেদার ফলো করো। হ্যাঁ, যখন বলছে না যে প্যাশেন সিরিজ মানে হচ্ছে n1 এর ভ্যালু কত? 3। প্যাশেন সিরিজ হচ্ছে n1 এর ভ্যালু হচ্ছে 3। প্যাশেন সিরিজ n1 এর ভ্যালু 3। প্যাশেন সিরিজ n1 এর ভ্যালু 3 and প্যাশেন সিরিজ হলে n2 এর ভ্যালু তাহলে কত? 4, 5, 6 and ইনফিনিটি পর্যন্ত। তাহলে প্যাশেন সিরিজ মানে হচ্ছে n1 এর ভ্যালু 3। প্যাশেন সিরিজে n1 এর ভ্যালু যদি 3 হয় তাহলে n2 এর ভ্যালু 4, 5, 6 থেকে ইনফিনিটি। বাই I ask you যে what is the minimum value of n2? So what is the minimum value of n2? তাহলে কার ভ্যালু? n2 and সেটা কোন ভ্যালু? মিনিমাম ভ্যালু। তাহলে মিনিমাম ভ্যালু কত? তা হচ্ছে 4। তাহলে প্যাশেন সিরিজের মিনিমাম n2 এর ভ্যালু হচ্ছে 4। So 4 is the answer here. Very good. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Which one is correct? Which one is correct for the lowest? Which one is correct for the lowest wave number? Which one is correct for the lowest wave number? Which one is correct for the lowest wave number? Option A. এই কোশ্চেনটা একটু শর্ট করা আছে। এই কোশ্চেনটা আরেকটু লং হতো, বাট আমি যতটুকু হলে বোঝা যাবে ততটুকু লিখছি। Which one is correct for the lowest wave number? এটা আরো লেন্দি কোশ্চেন হতে পারতো, বাট আই থিঙ্ক এতটুকু এনাফ। অ্যান্সার দেখলে বুঝতে পারবা, অ্যান্সারের অপশন দেখলে বুঝতে পারবা। তা হচ্ছে ফার্স্ট অপশন হলো 3/4 RH, সেকেন্ড অপশন হলো 5/36 RH,
এরপরে হচ্ছে 5/9 RH and the last one হচ্ছে 9/144 RH. Which one is correct for the lowest wave number? 3/4 RH, 5/36 RH, 5/9 RH, 9/144 RH. Which one is correct? 3/4 RH. কেউ একজন বলছো 3/4 RH. হ্যাঁ, আর কেউ ট্রাই করো। 3/4 RH. তুমিও বলতেছো 3/4 RH. হ্যাঁ, আর কেউ? ও, তবে একটু আমি বলি, এটা আমাকে এত শর্ট করলে হচ্ছে না। ইন বামার সিরিজ এত শর্ট করলে আবার হচ্ছে না। ইন বামার সিরিজ which one is correct for the lowest wave number in Bama series? Which one is correct for the lowest wave number in Bama series? এবার বলো, যারা আগে বলছো তারা যদি ওইটাতে থাকতে চাও থাকতে পারো, চেঞ্জ করতে চাইলে করতে পারো, আর নতুন করে কেউ যদি অ্যান্সার করো করো। আই এম গিভিং ইউ টাইম। কিন্তু অত বেশি টাইম দিচ্ছি না, উইদিন 1 মিনিট এটা সলিউশন করতে হবে। উইদিন 1 মিনিট এটাকে সলিউশন করতে হবে। Five by 36 RH. এর কে বললো? স্যার রামিমা। রামিমা, আমি রামিমাকে কেবলই ডাকতেছিলাম, রামিমা অ্যান্সারটাও করছে। আচ্ছা যাই হোক, 5/36 RH, 5/36 RH কি করে হলো না? এক্সপ্লেনেশন কি? 5/36 RH এর এক্সপ্লেনেশন কি? তো দেখো, এই নিউ বারটাই হচ্ছে তোমার ওয়েভ নাম্বার। নিউ বারই হলো কি ওয়েভ নাম্বার, নিউ বার। তো তুমি 1/λটাকে স্কিপ করো, 1/λ ওয়েভ নাম্বার, তুমি নিউ বার ওয়েভ নাম্বার ধরো। তারপরে হচ্ছে RH 1/n1 স্কয়ার মাইনাস 1/n2 স্কয়ার। এখন হচ্ছে RH তো RH ফাইন। কথা হচ্ছে যে n1 হচ্ছে 2 বিকজ এটা হচ্ছে বামার সিরিজ। n1 হলো 2 বিকজ এটা বামার সিরিজ, তাহলে 1/2 স্কয়ার। এখন কোশ্চেন হচ্ছে n2 কত। এখানে এমন কি হিন্টস আছে যে n2 কত হবে? হ্যাঁ, এখানে লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার। হ্যাঁ, এখন লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বারে এটাই হচ্ছে এখানকার হিন্ট যে লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার। তার মানে লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার যদি পেতে চাও, তুমি লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার পেতে চাইলে তোমার এই সাবট্রাকশনের ভ্যালুটাকে লোয়েস্ট করতে হবে, ঠিক কিনা? অর্থাৎ তুমি যদি লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার চাও, দেখো এটা সবাই যে বুঝতেছো তা না, ক্লিয়ার হও সবাই। সেটা হচ্ছে যে এটা দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, and n1 টা যে 2 বিকজ অফ বামার সিরিজ, n1 2 হইতেছে বিকজ অফ বামার সিরিজ। কিন্তু কথা হচ্ছে যে n2 কত ধরবো। সাপোজ এখানে n2 আমাকে c স্কয়ার ধরা লাগলো, কিন্তু এখানে কি হিন্টস আছে যে আমাকে c স্কয়ার ধরতে হেল্প করলো? আমি এটাকে c স্কয়ার ধরলাম যে আমার কাছে কি হিন্টস আছে, অর্থাৎ আমাকে বলছে যে লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার। আচ্ছা, লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার পেতে গেলে লোয়েস্ট ওয়েভ নাম্বার পেতে গেলে এই সাবট্রাকশনটা স্মল হইতে হবে, ঠিক না? এই সাবট্রাকশনটা স্মলেস্ট হওয়া লাগবে না? বা এই মাইনাস ভ্যালুটা এটা থেকে এটা মাইনাস করার পরে যে ভ্যালু হবে, সাবট্রাকশনের যে ভ্যালু হবে সেটাকে লোয়েস্ট হতে হবে। তাহলে এটাকে যদি তুমি লোয়েস্ট করতে চাও, এই মাইনাস এটা থেকে এটা মাইনাস করার ভ্যালুটাকে যদি লোয়েস্ট করতে চাও, তাহলে এটাকে 3 স্কয়ার দিলেও, তুমি চিন্তা করো একবার, এটাকে 3 স্কয়ার দিয়ে তো শুরু করতে হবে, তাই না? তাহলে 3 স্কয়ার দিয়ে স্টার্ট করার পরে 4 স্কয়ার, 4 স্কয়ার দিয়ে স্টার্ট করার পরে 5 স্কয়ার। আচ্ছা, তুমি যখন 4 স্কয়ার দিবা, 5 স্কয়ার দিবা, 6 স্কয়ার দিবা, তখন এটা তো আস্তে আস্তে ছোট হবে, এটা তো আস্তে আস্তে স্মল হবে। আচ্ছা, এটা যত স্মল হবে, মাইনাস করলে সেই ভ্যালুটা তত বেশি হবে না? মাইনাসটা তত কি হবে? বেশি হবে, কারণ এই সাইড তো ফিক্স। আমি কি বুঝাতে পারতেছি? এই সাইড তো ফিক্স। তাহলে তুমি এটাকে 3 স্কয়ার একটা অপশন তোমার, তারপরে 4 স্কয়ার অপশন, 5 স্কয়ার অপশন। তার মানে কি 3 স্কয়ার হচ্ছে তোমার লোয়েস্ট অপশন,
তারপরে 4 স্কয়ার 5 স্কয়ার অপশন। এখন তুমি যদি 3 স্কয়ারের জায়গায় 4 স্কয়ার দিয়ে চিন্তা করো তাহলে এই ভ্যালুটা কমতেছে। আচ্ছা কেন বুঝো না? যেটা যত ছোট হবে এটা যত ছোট হবে এইটা থেকে এটা মাইনাস করলে অ্যান্সার তত বেশি হবে, তাহলে তো সেটা আমার ওয়েব নাম্বার বাড়ায় দিবে। কিন্তু আমি তো বলেছি ওয়েব নাম্বার লোয়েস্ট হওয়া লাগবে, ওয়েব নাম্বার লোয়েস্ট হতে হবে। তাহলে ওয়েব নাম্বার তখনই লোয়েস্ট হবে যখন এটা লোয়েস্ট, ওয়েব নাম্বার তখনই লোয়েস্ট হবে যখন এটা লোয়েস্ট, রিমেম্বার। ওকে, তাহলে পরে এটা হয়, পরে এটা আর এইচ এর পরে এটা তো আমরা বুঝতেছি যে এলসিএম করার পরে এটা 5/36 আসবে, 5/36 আসবে। সো একটু প্লিজ যারা বুঝে ফেলছো ভালো, না বুঝে ফেলতে পারলে আবার একটু বুঝাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমাকে বামার সিরিজ বলাতে আমি N1টা ধরে নিতে পারছি, কিন্তু ওটা যে 3 স্কয়ার মেনশন করব সেটা মেনশন করেছি, আমাকে বলে দিছে তারা লোয়েস্ট ওয়েব নাম্বার, মানে ওয়েব নাম্বারটা লোয়েস্ট। তো আমি বুঝে গেছি যে যেহেতু ওয়েব নাম্বারকে লোয়েস্ট রাখতে হবে তাহলে ওটাকে আমার 3 স্কয়ার দিতে হবে। তাহলে রিডবার্গ, এটা হচ্ছে রিডবার্গ ফর্মুলা, এন্ড এই রিডবার্গ ফর্মুলার রেসপেক্টেড আমরা দুইটা এমসিকিউ সলভ করলাম। ঠিক আছে, তো রিডবার্গ ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেশনটাও অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। আমি তার দুইটা এক্সাম্পল দিলাম। ওয়ান টু থ্রি, থ্রিটা করলাম না? আচ্ছা, এবার 4 নম্বর হিসেবে আমি তোমাদের ফ্লেম টেস্টের আইডিয়াটা থেকে কোশ্চেন করব। ফ্লেম টেস্টের আইডিয়া থেকে কোশ্চেন করব। আচ্ছা, ফ্লেম টেস্টের আইডিয়া থেকে ইজিলি কি কোশ্চেন করা হয় সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ পটাশিয়াম ইন ফ্লেম? In flame, what is the color of potassium in flame? What is the color of potassium in flame? Option A, it is red. Option B, it is blue. Option C, it is pink. And option D, it is yellow. So quick, এগুলো সময় নেওয়ার কিছু নাই, দেখার। অবশ্যই পিঙ্ক। পিঙ্ক যদি অপশনে দেয় তাহলে পিঙ্ক ইজ কারেক্ট অপশন হিয়ার। পিঙ্ক যদি বলে তাহলে পিঙ্ক ইজ কারেক্ট হিয়ার। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইট ইজ ডান, ইট ইজ ডান। ফ্লেম টেস্ট ইজ ওয়ান সাইড, যেখান থেকে এমসিকিউ হতেই পারে। আচ্ছা, ফ্লেম টেস্ট থেকে আরেকটা এমসিকিউ দিচ্ছি। ফ্লেম টেস্ট থেকে আরেকটা এমসিকিউ দিয়ে আমি ফ্লেম টেস্ট থেকে বের হতে পারবো। 5 নাম্বার, which of the following isn't gives color in flame? Option A, is it iron? Option B, is this copper? Option C, is this magnesium? Option D, is this calcium? Quick. The magnesium. Magnesium. And it is magnesium. It is magnesium. So which of the following isn't give color in flame? The answer is magnesium. The answer is magnesium. Okay, so এই হচ্ছে flame test. Area of flame test. 6 number. 6 number. এবার 6 নাম্বার হচ্ছে এরিয়া অফ সলিবিলিটি। এরিয়া অফ সলিবিলিটি, তবে W/W সলিবিলিটি। এরিয়া অফ সলিবিলিটি বাট এটা W/W, তাহলে এরিয়া অফ সলিবিলিটি W/W। অপশন 6 নাম্বার এমসিকিউ ফলো করি। 6 নাম্বার এমসিকিউ, 6 নাম্বার এমসিকিউ তা হচ্ছে
solubility versus temperature curve is exceptional of which of the following? Solubility versus temperature curve is exceptional of which of the following? Exceptional of which of the following? Option A, is this potassium nitrate? Option B, is this calcium sulfate? Option C, is this sodium sulfate? Option D, is this sodium chloride? Do the answer. Solubility versus temperature curve is exceptional of which of the following? Is it potassium nitrate? Is it calcium sulfate? Is it sodium sulfate? Is it sodium chloride? Do the answer. Arisha, Ramima, Ishika, Odhara, যারাই আছো সবাইকে উদ্দেশ্য করে সানজানা বা যারাই জয়েনিং আছো সাদমান থেকে শুরু করে প্রিন্সের যদি স্টাডি থাকে অবশ্যই বলতে পারো। এনিবডি? কেউ কি বলতে পারতেছো না এটা? Sir, sodium sulfate. হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি বলো কোনটা? It's sodium sulfate. হ্যাঁ, সোডিয়াম সালফেট। তাহলে solubility versus temperature curve is exceptional of which of the following? তা হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট। আচ্ছা, তো একটু সবাইকে অ্যাটেনশন নিচ্ছি যে টেম্পারেচার ভার্সাস সলিবিলিটি কার্ভটা মানে যেগুলো তোমার নট এক্সেপশনাল, মানে যেগুলো হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল রেগুলার, তাহলে আইদার ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং, বাট ফর সাম ফিউ কেসেস যে এটা দেখা যাচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে কি হয়, ডিক্রিজ হয়, ইনক্রিজ হয়ে ডিক্রিজ হয়, যেটা এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক ইস্যুর কারণে। আর এই ইনক্রিজ হয়ে ডিক্রিজ হওয়ার ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে সোডিয়াম সালফেটে। এটা হয় সোডিয়াম সালফেটের টাইম, সোডিয়াম সালফেট। এর জন্য অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে, বাট রাইট নাও নলেজটা হচ্ছে এই যে সোডিয়াম সালফেটেরটাই এক্সেপশনাল। ওকে, সো সোডিয়াম সালফেটেরটা এক্সেপশনাল, রিমেম্বার। 6, 7 একই এরিয়া থেকে নিব। 7 নাম্বার হচ্ছে amount of solvent is 80 gram and amount of solute is 20 gram. What is the solubility? Option A. আচ্ছা, এটা তো amount তো আমি অপশন গুলো দিচ্ছি। অপশন 20, অপশন 25, অপশন 30, অপশন হচ্ছে 60। ওকে, ডু নট টেক মোর টাইম, এটাতে একদমই সময় নেওয়ার কোনো কারণ নাই। অ্যান্সার বলো। অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট 80 গ্রাম আর অ্যামাউন্ট অফ সলিউশন বললাম কেন? অ্যামাউন্ট অফ সলিউট, অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট 80 গ্রাম, অ্যামাউন্ট অফ সলিউট হচ্ছে 20 গ্রাম। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সলিবিলিটি? ফার্স্ট, amount of solvent 80 gram, amount of solute 20 gram. What is the solubility? Why are you taking time? 25. 25 it is.
25. 25 it is. 25 it is, and this is the shortest way. H is equal to 20 by 80 into 100. 20 by 80 into 100. 20 by 80 into 100. Because এটা হচ্ছে solute upon solvent. Solute upon solvent into 100. Okay, so the answer is 25. The answer is 25. Done. Thanks. Seven. 8 number. 8 number. Area হচ্ছে molar solubility. Molar solubility and solubility product. Solubility product. Molar solubility, solubility product. তোমার ionic product. Then হচ্ছে common ion effect. এইসব জায়গা থেকে, হ্যাঁ, মোলার সলিবিলিটি, সলিবিলিটি প্রোডাক্ট, আয়নিক প্রোডাক্ট, কমন আয়ন ইফেক্ট। 8 নাম্বার, 8 নাম্বার, what is the correct expression of ionic product of calcium phosphate? What is the correct expression of ionic product of calcium phosphate? What is the correct expression of ionic product of calcium phosphate? Option: KIP is equal to calcium 2 plus phosphate 3 minus, calcium 2 positive and phosphate 3 negative. Calcium 2 plus, phosphate 3 minus. It is KIP is equal to 2 calcium 2 plus into 3 phosphate 3 minus. Option C, KIP is equal to 3 calcium 2 plus into 2 phosphate 3 minus. Option D, KIP is equal to calcium 2 plus square phosphate 3 minus cube. আমার লিখতে সময় লাগছে, তোমরা আনসার করতে এটাতে সময় নেওয়ার কারণ নাই। আনসার Sir, Barsted. তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্রেশন অফ আয়নিক প্রোডাক্ট অফ ক্যালসিয়াম ফসফেট? ইজ ইট এ, ইজ ইট বি, ইজ ইট সি, ইজ ইট ডি? হোয়াট ইজ কারেক্ট? বাকিরা সবাই কি? আরো দুই একজন বলো এগ্রি যে এটা অপশন এ কারেক্ট? কি বলো? Yes, sir. Okay, so this is correct. So this is the correct expression of ionic product. This is the correct expression of ionic product. Calcium 2 plus cation, phosphate 3 minus anion. Calcium এর মোল নাম্বার 3 পাওয়ার এ, phosphate এর মোল নাম্বার 2 পাওয়ার এ। This is the correct expression. Thanks. Nine number. What is correct unit of solubility product of
aluminium sulfate. Option A, mole square liter inverse to option B, mole to the power 5 liter to the power 5. Option C, mole inverse 5 liter inverse 5. Option D, mole to the power 5 liter to the power 5. স্যার বি হবে। So what is the correct unit of solubility product of aluminium sulfate? So the answer is, ছেলেদের বলো কোনটা আনসার? বি। হ্যাঁ, তুমি তো বললা বি, আর একজন দুজন সাথে জয়েন হও। বি বি বি, আচ্ছা, তাহলে অপশনটা বি, অপশন বি। তাহলে দেখো যারা এটাতে যদি কারো মানে প্রবলেম থাকে তারা একটু ফলো করো এই হিসেবটা ইজিলি। এখানে 2 ক্যাটায়ন 3 অ্যানায়ন, 2 ক্যাটায়ন 3 অ্যানায়ন, তার মানে ক্যাটায়নের পাওয়ার 2 আর অ্যানায়নের পাওয়ার হচ্ছে 3, তার মানে হচ্ছে এস এর পাওয়ার ইন টোটাল 5। এস এর পাওয়ার তাহলে কি ইন টোটাল 5, তাহলে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের এস এর পাওয়ার ইন টোটাল 5। তাহলে এস এর পাওয়ার যদি ইন টোটাল 5 হয় তাহলে এস হচ্ছে মোল পার লিটার, এস হচ্ছে মোল পার লিটার, তার জাস্ট পাওয়ার 5, তাহলে পরে মোল টু দি পাওয়ার 5 আর লিটার ইনভার্স 5। This is the way. This is the way how to determine this. This is the way how to determine this. তোমাকে জাস্ট দেখতে হবে যে এস এর পাওয়ার কত। 9, 10 number. Which of the following has common ion effect? Which of the following has common ion effect? Option A, is this between methyl chloride, sodium chloride? Is this between potassium cyanide, hydrogen cyanide? Is this between methanol and sodium hydroxide? Is this between methane and hydrogen chloride? Do the answer. Which of the following has common ion effect? Which of the following has common ion effect? So B. Do the answer. Somebody বলছে B, হ্যাঁ, আর কারো ডিফারেন্ট অপশন নিবা কেউ না? B. Which of the following has common ion effect? দেখবে কি? আচ্ছা, না মানে আর একজন দুজন একটু বলো যে তুমি কোনটার সাথে আছো, বলো। Which of the following has common ion effect? কোনটা কারেক্ট? স্যার বি। বি কারেক্ট, ওকে। তাহলে বিটাই কারেক্ট, বাট মানে তোমরা অনেক বেশি স্পেসিফিক কেমনে হইতো, যাই হোক, তবু আমি কি বলি যে অ্যাপারেন্টলি মনে হইতেছে যে এখানে কমন আয়ন আছে, অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছিল যে সবখানেই তো মানে কমন অ্যাটম আছে বা কমন অ্যাটম আছে বা কমন আয়ন আছে, মনে হতে পারতো আর কি। তারপরেও কেন বিটাই ঠিক? তাহলে কেন বিটাই ঠিক? তাহলে না, উইক ইলেকট্রোলাইট। উইক ইলেকট্রোলাইটের ব্যাপার না, উইক ইলেকট্রোলাইটের ব্যাপার না,
মানে উইক ইলেকট্রোলাইট বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছ, এ সি বি তে, নাকি মানে বি তে উইক ইলেকট্রোলাইট আছে বলে বলতেছো? স্যার বি তে আছে বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বলতে চাচ্ছ যে উইক ইলেকট্রোলাইট বিতে আছে বলে। আসলে এটার আরেকটা দিক আছে, আমি বলবার পরে তখন আসলে বুঝবা যে তাই তো, সেই তাইতোটা বলতেছি। এটা অর্গানিক, এটা অর্গানিক, এটা অর্গানিক। দেখো, তোমরা কি জানো যে ইভেন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এন্ড সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যেও কমন আয়ন এফেক্ট আছে? ইভেন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর সোডিয়াম ক্লোরাইড হলেও কমন আয়ন এফেক্ট আছে, এটা তো জানো। তাহলে পরে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কি কোনো উইক ইলেকট্রোলাইট আছে? তাহলে কমন আয়ন এফেক্টের ব্যাপারটা কি? কমন আয়নের এফেক্টের ব্যাপার হচ্ছে যে একটা আরেকটাকে সাপ্রেস করবে যদি কমন আয়ন থাকে, একটা আরেকটাকে সাপ্রেস করবে যদি কমন আয়ন থাকে। এই ক্ষেত্রে যেটা স্ট্রং সেটা উইকটাকে সাপ্রেস করবে, যেটা স্ট্রং সেটা উইকটাকে সাপ্রেস করবে, এটাই নিয়ম, তাই তো? কিন্তু যদি দুইটাই স্ট্রং থাকে তাহলেও কিন্তু সাপ্রেশন হতে পারে। যদি দুইটাই স্ট্রং থাকে তাহলেও কি হইতে পারে, সাপ্রেশন হইতে পারে। এটা তাদের ডেনসিটির কারণে, এটা তাদের কনসেন্ট্রেশনের কারণে, যে উইক স্ট্রং কে সাপ্রেস করতে, মানে মানে কে কাকে সাপ্রেস করবে, দুইটা স্ট্রং আছে তারপরেও একটা আরেকটাকে সাপ্রেস করতে পারে, কারণ তাদের তখনকার কনসেন্ট্রেশনের উপরে সেটা ডিপেন্ড করবে। তাহলে এটা ঠিক যে সবসময় এটাই হবে যে যেটা উইক, যেটা স্ট্রং সেটা উইকটারে সাপ্রেস করবে, যেটা স্ট্রং সে উইককে কি করবে, সাপ্রেস করবে। তাহলে আমরা সবসময় আশা করবো যে একটা স্ট্রং থাকবে একটা উইক থাকবে, কিন্তু এটা একেবারে অ্যাবসুলেট ব্যাপার এমন না। দুইটা স্ট্রং থাকলেও কি হতে পারে, কমন আয়ন এফেক্ট থাকতে পারে, সেখানেও সাপ্রেশন হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো নন আয়নিক থাকে, কোনো যদি নন আয়নিক থাকে, আর সেটা থাকবে কোথায়, আয়নিক সল্টে, আয়নিক কম্পাউন্ডে, তাহলে পরে সেখানে কমন আয়ন এফেক্টের কোনো কথাই আসতে পারে না। অর্গানিক যদি থাকে তাহলে সেখানে কমন আয়নের কোনো কথা আসতেই পারে না। ঠিক আছে? তো রিমেম্বার, যদি দুইটা ইনঅর্গানিক হয় তাহলে পরে কমন আয়ন থাকলে তার মধ্যে কমন আয়ন এফেক্ট কাজ করবে। সালফিউরিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম সালফেট, কমন আয়ন এফেক্ট কাজ করবে। সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম সালফেট দাও, কমন আয়ন এফেক্ট কাজ করবে। অর্থাৎ দুইটাই যদি ইনঅর্গানিক হয় আর তাদের মধ্যে যদি কমন আয়ন থাকে তাহলে কিন্তু কমন আয়ন এফেক্ট কাজ করবে। যদিও কমন আয়ন এফেক্টের ব্যাপারটা আমরা জানি যে একটা স্ট্রং সল্ট উইককে কি করে, সাপ্রেস করে, কিন্তু ইনঅর্গানিক দুইটা হইলে সেখানে সাপ্রেশন থাকবেই। এটা লাসাতিলিয়ে প্রিন্সিপাল, এটা হবেই। বাট অর্গানিক থাকলে, যারা নন আয়নিক তারা থাকলে কমন আয়ন এফেক্টটা এখানে রিলেভেন্ট না। সুদা কথা, এখানে কমন আয়ন এফেক্টটা রিলেভেন্ট না। এটা অ্যাপারেন্টলি মনে হবে কমন আয়ন এফেক্ট, কিন্তু আসলে কমন আয়ন এফেক্ট কাজ করবে না, বিকজ অফ দা প্রেজেন্স অফ অর্গানিক সাবস্টেন্স। আন্ডারস্টুড? ওকে, 10, নাও 11। এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সেপারেশন এন্ড পিউরিফিকেশন। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সেপারেশন এন্ড পিউরিফিকেশন পার্টে। হ্যাঁ, সেপারেশন এন্ড পিউরিফিকেশন পার্টটা থেকে আমরা কোশ্চেন নিচ্ছি। তোমরা যারা কালকে এক্সাম দিবা তারা মনে করতে পারো যে তোমাদের এখন প্রিপারেশন চলতেছে, আর যারা বাকিরা তারা তো অবশ্যই হেল্প পাচ্ছ। সো দ্যাট টাইমটা যদি একটু আমি বেশিও নেই, তোমরা কিন্তু 9টা পর্যন্ত থাকার মানসিকতা ধরে রাখো। নয়টা পর্যন্ত থাকতে হতে পারে, এটা মাথায় রাখো। ওকে,
তাহলে সেপারেশন এন্ড পিউরিফিকেশন থেকে ফার্স্ট ওয়ান, by which of the following method crude petroleum is separated? Option A, is it solvent extraction? Is this steam distillation? Is this fractional distillation? Is this তোমার হচ্ছে solvent extraction, steam distillation, fractional distillation, আর হচ্ছে তোমার লাইক এরকম is this distillation at low pressure? Okay, তাহলে by which of the following method crude petroleum is separated? Option A, solvent extraction. Option B, steam distillation. Option C, fractional distillation. And option D হচ্ছে distillation at low pressure. Distillation at low pressure. বলো কোনটা কারেক্ট? কুইক এগুলো টাইম কিল করা যাবে না। অ্যানসার করো। আরিশা, ঋষিকা, রামিমা, যাদের নামগুলো একটু বেশি আমাকে দিতে। হ্যাঁ, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন মেথড, এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন মেথড। ভেরি গুড, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। তো আইডিয়া থাকলে এগুলো অ্যান্সার করা যায় আর কি। 11, 12 নাম্বার ফলো করি আমরা। তা হচ্ছে amino acid is separated by which of the following method? Amino acid is separated by which of the following method? Amino acid. Option A, is this column chromatography? Is this thin layer chromatography? Is this paper chromatography? Is this gas chromatography? What is the answer here? Amino acid separated. What is the answer here? তা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। আনসারটা কি? পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। কে আনসারগুলো করতেছো? মেটকার নাকি প্রিন্স? Yes, sir. মানে অ্যান্সার করলা কে? যে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি? না, আমি তো দেখতেছি না কাউরে। আমি তো মেশকাত। ও মেশকাত, সেটাই বলতেছি যে কে অ্যান্সারটা করতেছো। আমি তো হলো গিয়া এখন আমার কাছে কিছুই নাই, মানে ল্যাপটপটা তো আমার কাছে না। তাহলে পরে অ্যান্সারটা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। আনসার হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। তো যারা
এভরিবডি ক্লাসে যারা আছো নোট করে নিচ্ছ যে আসলে টাইপ অফ এমসিকিউটা, হ্যাঁ? থার্টিন গেল না, এবার হচ্ছে 14 নাম্বার হচ্ছে which of the following is stationary phase, which of the following is stationary phase of column chromatography? Which of the following is used as, বলা উচিত, used as, which of the following is used as stationary phase in column chromatography? Okay. Option A, is this calcium carbonate? Option B, is this sodium carbonate? Option C, is this sodium chloride? Option D, is this silicon dioxide? Do the answer. এটার আনসারটা কি হবে বলো তো? Which of the following is used as stationary phase in column chromatography? Column chromatography stationary phase কোনটা? কলাম ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ, তোমরা জানো যে ক্রোমাটোগ্রাফিতে দুইটা ফেজ থাকে, যার একটা হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ, একটা হচ্ছে মোবাইল ফেজ। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে কোনটা স্টেশনারি ফেজ এখানে? স্যার সিলিকন ডাইঅক্সাইড। আমি অনেকেই জানো, অসুবিধা নাই, বলতে একজন দুজনকে বললেও হয়। তাহলে সিলিকন ডাইঅক্সাইড তোমরা জেনে রাখো যে এটা হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড। সিলিকন ডাইঅক্সাইড, ঠিক আছে? যেটাকে মনে রাখবা, বলবে কি জানো? ইলুয়েন্ট। ইলুয়েন্ট, আরেকটা মানে অপশনটা এইভাবেও দিতে পারতাম, ইলুয়েন্ট, এটাকে বলা হয় ইলুয়েন্ট। জেনে রাখো, ফিউচারে এটা রিভিশনে আবার জানবা। তাহলে এটা হচ্ছে ইলুয়েন্ট, সিলিকন ডাইঅক্সাইড ইলুয়েন্ট বলি আমরা। তো এটা 14 নাম্বার। সেপারেশন পিউরিফিকেশন টপিকের পর ওয়ান ভাইটাল টপিক, তা হলো আয়ন আইডেন্টিফিকেশন। আয়ন আইডেন্টিফিকেশন, আয়ন আইডেন্টিফিকেশন থেকে 15 নাম্বার এমসিকিউ। আয়ন আইডেন্টিফিকেশন থেকে 15 নাম্বার এমসিকিউ, 15 নাম্বার এমসিকিউ। মানে আমার আসলে কি প্ল্যান ছিল একটু বলি। প্ল্যান ছিল হচ্ছে গিয়ে তোমাদের সাথে 30টা এমসিকিউ শেয়ার করব, মানে অ্যাজ তোমরাও কালকে 30টা এমসিকিউ ফলো করবা, মানে ফেস করবা, সেটা থেকে প্ল্যান ছিল। বোধহয় পারবো কিনা জানি না, তারপরেও অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল করতেছি। 15 নাম্বার, 50 নাম্বার, ফর দা আইডেন্টিফিকেশন অফ, এগুলো জানি যে খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু দিচ্ছি না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে জাস্ট প্যাটার্নটা দেখাই দিচ্ছি। ফর দা আইডেন্টিফিকেশন অফ সালফেট, হুইচ অফ দা ফলোইং is used? Option A, is it silver nitrate? Option B, is this barium nitrate? Option C, is this Nestler reagent? Option D, is this তোমার হচ্ছে আচ্ছা ধরো এরকম দিলাম যে ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কারণ এটা দিয়েও কিছু একটা আইডেন্টিফাই হয়।
তাহলে কি হচ্ছে যে ফর দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ সালফেট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইউজ? helium, অ্যান্সার কি? হ্যাঁ, এটার অ্যান্সার হচ্ছে ব্যারিয়াম নাইট্রেট। অ্যান্সারটা হলো ব্যারিয়াম নাইট্রেট। সালফেট আইডেন্টিফিকেশনে ইউজ করা হয় ব্যারিয়াম নাইট্রেট। তাহলে রিমেম্বার এটা ব্যারিয়াম নাইট্রেট ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এইবার আমি অনেকক্ষণ পরে একটা মাল্টিপল কম্পিটিশন দিব, সেটা হচ্ছে K4FeCN6 used to identify 1 calcium 2 plus 2, copper 2 plus 3, zinc 2 plus. Which one is correct? Which one is correct? Option A is this 1 2, option B is this 1 3, option C is this 2 3, and option D is this 1 2 3. কারণ এটা মাল্টিপল কম্পিটিশনে এত পপুলার, এই কারণে আমি এটা মাল্টিপল কম্পিটিশন হিসেবে দিলাম। And you just do the answer. What is the answer here? 2 and 3. And আনসারটা হচ্ছে 2 and 3. আনসারটা হচ্ছে 2 and 3. থ্যাংক ইউ। যে আনসার হচ্ছে 2 and 3। আনসার হচ্ছে কপার এন্ড জিঙ্ক, নট ক্যালসিয়াম এট অল, নট ক্যালসিয়াম এট অল। বাট এখানে তোমাকে ইন অ্যাডিশন জানতে হবে যে কপার জিঙ্কের সাথে সাথে আমরা Fe2+ এন্ড Fe3+ দুইটাই আইডেন্টিফাই করতে পারি। তার মানে হচ্ছে K4FeCN6 দিয়ে Fe2+, Fe3+, কপার 2+, জিঙ্ক 2+, এই চারটা আয়ন আইডেন্টিফাই করা পসিবল। ফেরাস, ফেরিক, কপার, জিঙ্ক, ফেরাস, ফেরিক, কপার, জিঙ্ক, K4FeCN6 দিয়ে। রিমেম্বার। সেভেন্টিন নাম্বার তা হচ্ছে এরকম, which of the following, আমি জানি এগুলো খুব বেশি কঠিন হবে না, বাট আমি তোমাদের অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য, which of the following is Nestler reagent? Which of the following is Nestler reagent? এগুলো যেন ভুল না হয়, কেয়ারফুল থাকার জন্য আমি এগুলো তোমাদেরকে দিয়ে করায় নিচ্ছি, যে তোমরা যেন অনেক সময় সহজ জিনিসও একটু আনকনসিয়াসনেসের কারণে ভুল হয়ে যায়, সেটা যেন না হয়। which of the following is Nestler reagent? এগুলো যেন খুব কেয়ারফুলি ফলো করে অ্যান্সার করতে পারো। K4FeCN6, NH4, তারপরে OOC, এরপরে COONH4, অপশন সি K2HgI4, অপশন ডি K3, অপশন ডি হচ্ছে CuNH3 সালফেট। কোশ্চেন হচ্ছে যে which of the following is Nestler reagent? Which of the following is Nestler reagent? Option A, option B, option C, or option D? Sir, C. অপশন সি। অল টুগেদার বলে দিচ্ছ যে এটা অপশন সি। তার মানে এটাই তোমাদের আসলে অ্যাচিভমেন্টটা, এই বলতে পারাটা। তোমরা যতটা বলছো, যতটাই পারছো, এটা দিয়ে কি প্রুভ হয় যে তোমরা এভরি পার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার, এভরি কর্নার অফ দ্য চ্যাপ্টার তোমাদের রিডিং করা আছে। এটা কিন্তু ভালো দিক। তুমি মনে করো কোনো একটা জায়গা রিড করোই নাই, সেখানে যত সহজ ইনফরমেশন থাকুক না কেন, তুমি যদি ওই জায়গাটা রিড করে না আসো, তাহলে সেই সহজটা তোমার জন্য তার সহজ থাকবে না। তো দ্যাট তোমার স্টাডিতে আছে যে এটা নেস্টার রিয়েজেন্ট, এটা একেবারেই নট এ ম্যাটার অফ মানে স্মল ম্যাটার, যে এইটাও তুমি জানো যে দিস ইজ নেস্টার রিয়েজেন্ট। ওকে, সো থ্যাংক। এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রির পার্ট ডান। কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রির প্রিভিয়াস ক্লাস আর আজকের ক্লাস জয়েন্টলি তোমাকে হয়তো সাপোর্ট দিবে কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রিতে। এবার আসো আমরা একটু এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রিতে যাচ্ছি।
তার মানে এরপরে আসতেছি আমরা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি। তো তোমাদের সিলেবাসে যেহেতু এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি আছে, তাহলে আমরা এবার আসলে একটু এক্সারসাইজ করি এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রিতে, তাহলে আমাদের মোটামুটি পারফেক্ট হবে। ওকে, 18 নাম্বার এমসিকিউ, ওখানে 17 পর্যন্ত হলো, এবার 18 নাম্বার এমসিকিউ। আচ্ছা, 18 নাম্বার এমসিকিউ। তো তোমরা জানো যে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি মানে হলো কি গ্যাসিয়াস ল থেকে, ঠিক না? মেইনলি হচ্ছে কি এখানে গ্যাসিয়াস ল, গ্যাসিয়াস ল তো মেইনলি। তো দ্যাট গ্যাসিয়াস ল আছে, এখানে আছে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন, আছে হচ্ছে গিয়া অ্যামাগা কার্ভ, থাকবে হচ্ছে মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর, থাকবে হচ্ছে আরএমএস ভেলোসিটি, থাকবে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি, থাকবে হচ্ছে কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর, কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর ভ্যালুর আইডিয়া, ঠিক না? এইসব আইডিয়া থেকেই তো তোমাকে দিবে। থাকবে ডালটনস ল, থাকবে হচ্ছে গ্রাহামস ল। তাহলে ওই ওই এরিয়াটা থেকে কিভাবে এমসিকিউ হতে পারে আজকে একটু আমরা, হ্যাঁ? আচ্ছা, ওকে, তাহলে ওই এরিয়াটাকে চিন্তা করে আমরা এমসিকিউ করে দেই। আজকে আমরা কত নম্বরে? 18 নম্বরে। তো এসো ফার্স্টে, তাহলে এরকম যে what is the which of the following which of the following which of the following graph which of the following is which of the following graph is correct? Which of the following graph is correct? Option A, P versus V. Option B, PV versus P. Option C, V versus P inverse. Option D, option D, V versus P. Which one is correct? Which one is correct? It is A. It is A. So be careful, huh? It is A. It is A. খুব কনসাস থাকতে হবে আনসার গুলোর ক্ষেত্রে যে A is correct here. A is correct here. Remember. Thanks. আমি চেষ্টা করব আজকে নাইটেই, মানে ক্লাস তোমাদের শেষ হবে, তোমাদের ক্লাসটা 9টায় শেষ হলে পরে, তারপরে 9টা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে, সেটা শেষ করে পরে আমি আজকে রাতেই তোমাদের ভিডিওটা এডিট করে আমি রাতেই পোস্ট করে দিব। ওকে, 18 পরে 19 নাম্বার, V versus T. V versus T. V versus T. Okay. What is the temperature at the origin? What is the temperature at the origin? Option A, 0 degrees Celsius. Option B, to 73 degrees Celsius. Option C,
minus 273 degrees Celsius. Option D, 0 Kelvin. Yeah, 0 Kelvin না, 273 Kelvin. বলো, এবার মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ। Sir, C. minus 273 degrees Celsius. minus 273 degrees Celsius. minus 273 degrees Celsius correct. Okay, তাহলে যারা অল টুগেদার ফলো করো, ভি ভার্সাস সি বলা হয়েছে যে এইখানে টেম্পারেচার কত, ভি ভার্সাস সি এই পয়েন্টে টেম্পারেচার কত, হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার এট দ্য অরিজিনে কত টেম্পারেচার, ইট ডেফিনেটলি minus 273 degrees Celsius. It is definitely minus 273 degrees Celsius. কারণ এখানে গ্যাসের ভলিউম 0, এখানে গ্যাসের ভলিউমটা হচ্ছে 0, গ্যাসের ভলিউম 0। তো যেখানে গ্যাসের ভলিউম 0 সেখানে টেম্পারেচার হলো অ্যাবসলিউট 0 টেম্পারেচার, মানে minus 273 degrees Celsius. 19, এরপরে 20 নাম্বার। ওকে, তো 20 নাম্বার, Amaga curve plotted by which of the following relation? By which of the following relation? তা হচ্ছে Amaga curve plotted by which of the following relation? তা হচ্ছে এরকম যে PV equal to nRT, PV is equal to constant, V proportion T, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. What is the answer here? B. Answer কি? PV equals to K. PV is equal to K. PV constant. Amaga curve plotted by which of the following relation? তা হচ্ছে কি PV is equal to constant. PV is equal to constant. এই রিলেশন দিয়ে করা হয়েছে। PV is equal to constant রিলেশন দিয়ে করা হয়েছে। ডান। এগুলো আসলে আমি একেবারেই টুলি ইনস্ট্যান্ট করতেছি, এগুলো কোনোটাই এমন না যে রাফ করা ছিল, আমি কোনো রাফ করিনি, আমার এখন মাথায় যা আসতেছে তাই করতেছি। আচ্ছা, মুছে ফেললাম, ওটা কত নম্বর ছিল? 20? হ্যাঁ, 20 ছিল। আচ্ছা, এবার এসো একেবারেই সিম্পল, কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ R at CGS unit? Option A, is this 0.0821? Is this 8.316? Is this 8.316 10 to the power 7? Is this 1.987? What is the value of R at CGS unit? কুইক বলো, সময় বেশি নাই, বলো। সি হচ্ছে কারেক্ট, 8.316 10 to the power 7। তবে এবার একটু বলতে চাচ্ছি যে এটা কোন ইউনিটে, লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইউনিটে, এটা কোন ইউনিটে, এসআই ইউনিটে, এটা কোন ইউনিটে, সিজিএস ইউনিটে, আর লাস্টেরটাও কিন্তু একটা ইউনিট আছে, এটা নাম হলো ক্যালোরি। লাস্টেরটাও কিন্তু ভ্যালু ক্যালোরি ইউনিটে। তাহলে আর এর ভ্যালু ডিফারেন্ট ইউনিটে, আর এর ভ্যালু ডিফারেন্ট ইউনিটে। ফার্স্ট ওয়ান হলো লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইউনিট, সেকেন্ডটা হচ্ছে এসআই ইউনিট, থার্ডটা সিজিএস ইউনিট, এন্ড লাস্টেরটা হচ্ছে তোমার ক্যালোরি ইউনিট। রিমেম্বার। 21, এবার 22। 22 হচ্ছে যে ভেরি কমন এমসিকিউ, যে at
0 degree Celsius temperature, at 0 degree Celsius temperature, what is the RMS velocity of oxygen gas? Okay, so এটার অপশনগুলো হলো এরকম 461 মিটার পার সেকেন্ড, 483 মিটার পার সেকেন্ড, 500 মিটার পার সেকেন্ড, এরপরে হচ্ছে তোমার ধরো 561 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে এটা আমি একটু যেহেতু সময় হাতে আমার নাই, তাই আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি। এটা তোমরা পাবা হচ্ছে 461 মিটার পার সেকেন্ড, পাবা হচ্ছে 461 মিটার পার সেকেন্ড। আর যার সলিউশনটা এমন, c is equal to √3RT/m, √3RT/m, যেখানে c r এর ভ্যালু 8.314 বা 6, কোনো সমস্যা নাই। c এর ভ্যালু হচ্ছে 273 আর m এর ভ্যালু 32, তবে 10 ইনভার্স 6, 32 বাট ইনটু 10 ইনভার্স 6 করলে 461 আসবে মিটার পার সেকেন্ডে। এটা তার সলিউশন। এন্ড এই টাইপের একটা এমসিকিউ দেওয়ার কথা। ওকে, তাহলে এটা একটা কমন টাইপ অফ এমসিকিউ। রিমেম্বার, দিস ইজ ভেরি কমন টাইপ অফ এমসিকিউ, ভেরি কমন টাইপ অফ এমসিকিউ। তাহলে এটা হচ্ছে 22 নম্বর। And আসো 23, what is the volume of 1 mole gas at SATP? Option A, is this 22.4 dm cube? Is this 24.4 dm cube? Is this 24.78 dm cube? Is this 24.78 m cube? বলে ফেলো। এই অ্যান্সারটা এক্সপেক্ট করতেছি, বলো। 24.78 dm cube. dm cube, yes, it is 24.78 dm cube, 24.78 dm cube। dm cube মানে হচ্ছে লিটার, dm cube মানে হচ্ছে লিটার, আর অ্যাকচুয়ালি 24.78 লিটার, 24.78 লিটার। এটা SATP তে ভলিউম, 1 মোল গ্যাসের ভলিউম SATP তে। আচ্ছা, দেন হচ্ছে 24 নম্বর, what is the kinetic energy of carbon dioxide gas at STP? What is the kinetic energy of carbon dioxide gas at STP? What is the kinetic energy of carbon dioxide gas at STP? A, B, C, D. What is the kinetic energy of carbon dioxide gas at STP? (3404 joule per mole), 3415 joule per mole, 3305 joule per mole, 3105 joule per mole। তো দিলাম। ওকে, আনসারটা আসতেছে ফার্স্ট একটা,
আনসার পাবো আমরা ফার্স্ট এটা। হোয়াট ইজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অ্যাট HCP 3404 জুল পার মোল? 3404 জুল পার মোল। ক্যালকুলেশনটা কি? কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু 3/2 nRT। কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে 3/2 nRT। যেখানে 3/2 থাকবে, যদি এরকম না বলে দেয় যে কাইনেটিক এনার্জি অফ হাউ মাচ বলেনি ফার্স্ট অফ অল, কিন্তু অসুবিধা কি? এই যে অপশন, এই যে তুমি দেখতেছো না অপশনটা পার মোল, এই যে অপশন কি বলে পার মোল, অপশন তো বলতেছে পার মোল, তার মানে n এর ভ্যালু 1 ইনটু r এর ভ্যালু 8.316 ইনটু c এর ভ্যালু 273 তাতে করে অপশন এ কারেক্ট হবে। এতে করে অপশন এটাই কারেক্ট হবে। তো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, রিমেম্বার। ওকে, 25 নাম্বারটা। ওকে, 25 নাম্বার। For ideal gas, now for real gas, option 1, delta E by delta V constant T is equal to 0. C plus AN square by G square, V minus NB is equal to nRT. Z is equal to 1. Which one is correct? Option A 1 2, option B 1 3, option C 2 3, option D 1 2 3. বলো তো আনসারটা কি? 1 and 3. For real gas, option 1, option 2, and option 3. For real gas, Sir, B. option 1, option 2, option 3. কোনটা কারেক্ট Sir, বলো? B. B. মানে B মানে 1 3 কারেক্ট। আচ্ছা, এটাকে কি কেউ রিভাইজ করবা বাকিদের মধ্যে থেকে? স্যার সেকেন্ড ইকুয়েশনটা তো রিয়েল গ্যাসের জন্য, সো বাকি দুটোই হবে। Oh, এটা তো real. আমি বলেছি রিয়েল গ্যাসের জন্য। Sir, স্যার 1. রিয়েল আচ্ছা, গ্যাস স্যার, তো 1 and 2 হবে। হ্যাঁ স্যার, তো 1 2 হবে। হ্যাঁ, আমি তো বলছি রিয়েল গ্যাসের জন্য, এখন সেটা বলো রিয়েল গ্যাসের জন্য কোনটা কারেক্ট। ও তাহলে স্যার এ হবে স্যার, আমি ভুল কোয়েশ্চেন পড়ছি। তাহলে 1 and 2 হবে না? ইয়েস, তাহলে এটা তো রিয়েল গ্যাস। রিয়েল গ্যাসের জন্য ডেল্টা ই বাই ডেল্টা ভি কনস্ট্যান্টলি নট ইকুয়াল টু 0, আইডিয়াল গ্যাস হইলে ইকুয়াল 0। আর এটা তো রিয়েল গ্যাসের জন্য, কিন্তু রিয়েল গ্যাসের জন্য কি এটা যে ইজ ইকুয়াল টু 1 তো আইডিয়াল গ্যাসে। স্যার আমি ভুল কোয়েশ্চেন পড়েছিলাম। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে রিয়েল গ্যাসের জন্য 1 and 2 কারেক্ট। 3 নাম্বার z ইকুয়াল টু 1, এটা রিয়েল গ্যাসের না, এটা আইডিয়াল গ্যাসের জন্য। কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর z এর ভ্যালু আইডিয়াল গ্যাস হলে 1 হয়।